සියලු දෙනා සමග එක්ව දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කිරීම අපට මහත් ප්‍රීතියකි. மீண்டுமா இந்த காலை வேளையிலே உங்களோடு சேர்ந்து நாங்கள் தேவனை ஆராதிப்பது எங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறது. ඔබත් මමත් නමස්කාර කරන දෙවියන් වහන්සේට නොයෙකුත් නාමයන් තිබෙනවා. நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற தேவனுக்கு நிறைய நாமங்கள் இருக்கிறது. එයින් එකක් උන්වහන්සේ එල් අනේ එමාන්. அதிலே ஒன்று தான் எல் அனே எமான். එනම් උන්වහන්සේ විශ්වාසනීය දෙවිඳුන්. அப்படி என்றால் அவர் உண்மையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். අපගේ වාතාවරණය කුමක් කිව්වා? எங்களுடைய சூழ்நிலை என்னத்தை சொன்னாலும் අපි පසු කරගෙන යන ප්‍රශ්න කරදර පොරබැඳීම් කුමක් වුණත් நாங்கள் கடந்து போகிற பிரச்சனை போராட்டங்கள் எப்படியா இருந்தாலும் ඔබවත් මාවත් මව්ගේ ගර්භයේ තෝරාගත්තා වූ දෙවියන් වහන්සේ உங்களையும் என்னையும் தாயின் கருவிலே தெரிந்து கொண்ட தேவன் ඔබටත් මටත් උපකාර කරන්න உங்களையும் எனக்கும் உதவி செய்ய අවසානයේ දක්වා අපට මඟ පෙන්වන්න கடைசி பரியந்தம் எங்களை வழி நடத்த උන්වහන්සේ විශ්වාසනීයව සිටිනවා. அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். හalleluya. ஹalleluya. එනිසා මේ උදෑසන අපි ප්‍රීතියෙන් அதனால இந்த காலை வேளையில நாங்கள் சந்தோஷமாக අපගේ මුළු ආත්මයෙන් මුළු ශක්තියෙන් මුළු බුද්ධියෙන් எங்களுடைய முழு மனதோடு முழு ஆத்மாவோடு முழு பலத்தோடு උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට அவருடைய சமூகத்துக்கு ප්‍රශංසා පූජාවක් රැගෙන එමු. ஒரு துதியின் பலியை எடுத்துக்கொண்டு வருவோம். අපි සියලු දෙනා එක්ව උන්වහන්සේට නමස්කාර කරමු. நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து அவரை நாங்கள் ஆராதிப்போம். හalleluya. ප්‍රශංසා වේවා දෙවි ස්වාමීනි. හalleluya. ஏசாயா 25ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது. கர்த்தாவே நீர் என் தேவன், உம்மை உயர்த்தி உமது நாமத்தை துதிப்பேன். நீர் அதிசயமானவைகளை செய்தீர். உமது பூர்வ ஆலோசனைகள் சத்தியமும் உறுதியுமானவைகளாயிருக்கிறது. යෙසායා 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ මෙසේ ප්‍රකාශ කරනවා. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ මාගේ දෙවියන් වහන්සේය. මම ඔබ උසස් කොට ඔබගේ නාමයට ප්‍රශංසා කරන්නෙමි. මක් නිසාද ඔබ පුදුම දේ එනම් පුරාතන මන්ත්‍රණ විශ්වාසයෙන්ද සැබෑකමින්ද ඉෂ්ට කළසේක. හalleluya. அப்படியே கர்த்தருடைய நாமம் හalleluya. අපේ සේවුන් වහන්සේට මහිමය ගෙවමු. හalleluya. அவரை நாங்கள் உயர்த்துவோம். වහන්සේ அவரை நாங்கள் உயர்த்துவோம். වහන්සේ වස්සවමු. அவருக்குரிய கனத்தை நாங்கள் செலுத்துவோம். වහන්සේ යුතු ගෞරවයක්
සිටින ස්වාමී අපගේ දැනට ස්වාමී. Hallelujah. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. உந்தன் நாமம் உயர்த்திடுவேன். தேவா, நாமம் உயர்த்திடுவேன். தேவா, உந்தன் நாமமே உயர்ந்த நாமமே. உந்தன் நாமம் உயர்த்திடுவேன். தேவா, நாமம் தேவா, உந்தன் நாமமே உயர்ந்த நாமமே.
अब ये भी बात की दावत से उन बात
எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் இருந்தால் කුමන බලාපොරොත්තුවක් නැති තාත්වික අපි ජීවත් වුණා. நாங்கள் திரும்புகிற திசையெல்லாம் கேள்விக்குறி போல் தோன்றினால் අපි හැරෙන්නව සෑම දිශාවක්ම ප්‍රශ්නාර්ථයක් වුණා. ஒரு வழி இல்லை என்று எங்களுக்கு தோன்றினாலும் මගක් නැහැ කියා අපි සිතුවා. வழி இல்லாத இடங்களில் புதிய வழிகளை உண்டு பண்ணுகிறவர் எங்கள் தேவனாய் இருக்கிறார். මාර්ගයක් නැති තැන අලුත් මාර්ගයක් ඇති කරන දෙවියන් වහන්සේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ. இந்த நாள்ல புது உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து අද දවසේ අපි අතුලාන්තයේ அவரை பார்த்து சொல்லுவோம், උන්වහන්සේ දෙස බලන් කියමු. ஆண்டவரே நான் உண்மை நம்புவேன். ස්වාමිනී මා ඔබ වහන්සේ විශ්වාස කරමි. ஆண்டவரே நான் உண்மை நம்புவேன். ස්වාමිනී මා ඔබ වහන්සේ විශ්වාස நீ කරමි. இருக்கிற இடத்திலே ඔබ සිටින ස්ථානයේ உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து ඔබගේ අතුලාන්තයේ அவரை பார்த்து சொல்லுவோம். උන්වහන්සේ දෙස බලන් කියමු. கர்த்தாவே, சூழ்நிலைகள் என்னை பார்த்து என்ன சொன்னாலும் ස්වාමිනී වාතාවරණය මා දෙස බලන් කුමක් කිව්වා. கர்த்தாவே, இந்த காலை வேளையில ස්වාමිනී මේ උදෑසන நான் சூழ்நிலையை பார்த்து சொல்லுகிறேன். මම වාතාවරණය දෙස බලන් කියමි. நான் நம்புவேன் இயேசுவே. මගේ දෙවියන් වහන්සේ මා විශ්වාස நான் කරමි. இயேசுவை மாத்திரமே මම நம்புவேன். යේසුස් වහන්සේව පමණක් විශ්වාස என்ன කරමි. சூழ்நிலையா இருந்தாலும் කුමන වාතාවරණයක් என்ன වුණත් போராட்டமா இருந்தாலும் කුමන පොරබැඳීමක් වුණත් என்ன பிரச்சனையா කුමන இருந்தாலும் ප්‍රශ්නයක් වුණත් நான் இயேசுவை மாத்திரமே මම நம்புவேன். යේසුස් වහන්සේ පමණක් நான் இயேசுவை අදහන්නේ. மாத்திரமே මම நம்புவேன். යේසුස් වහන්සේ පමණක් විශ්වාස කරමි. හලෙලූයා. ස්තුති වේවා. வாழ்க்கை முடிந்தது மறுவாழ்வு
பண்ணுகிற தேவனா இருக்கிறீங்க. நீங்க அதிசயமானவைகளை காண பண்ணுகிற தேவனா இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. நீங்க அதிசயமானவைகளை காண பண்ணுகிற தேவனா இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. தேவனால் முடியாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. நான் ஆராதிக்கிறவர் நீர் இல்லாதவைகளை இருக்கிறது போல அழைக்கிறவராய் இருக்கிறீர். நீர் முடியாதவைகளை சாத்தியமாக்குகிற தேவனாய் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அப்பா, எங்கள் கண்களுக்கு கடினமாய் தோன்றுகிறது. தேவன் நீர் இலகுவாய் செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. உம்மால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை. உம்மால் முடியாதது ஒன்றுமில்லை. என் தேவன் நீர் பெரியவர். நாங்கள் ஆராதிக்கிறவர் நீர் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறீர். எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எல்லா நிலைமைகளிலும் நீங்க உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. நீங்க உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. நீங்க உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. இந்த உண்மை உள்ளவரை நாங்கள் අද දින දේව වචන උදෙසා අපි යාඥා කරමු. දිනාලිலே දෝඩේ வார்த்தைக்காய் நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுவோம். ਸਰව බලධාරී මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ, சர்வ வல்லமையும் உன்னதமுமான தேவனே, වාක්‍යානනී வார்த்தை என்பவரே, සත්‍යතාවය ඔබ වහන්සේය. சத்தியம் நீராய் இருக்கிறீர். උදාසන කාලයේදී இந்த காலை வேளையிலும் ඔබ වහන්සේගේ වචනේවා உம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி අපව සුවපත් කළ මැනව. எங்களை குணமாக்குவீராக. ඔබ වහන්සේගේ වචනේවා உம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி අපි යා යුතු මාර්ගය நாங்கள் போக வேண்டிய අපට பாதை කියා දුන මැනව. எங்களுக்கு கற்றுத் தருவீராக. සුද්ධාත්මයන්නි, සියලු பரிசுத்தாவியானவரே, සත්‍යතාවයන් කරා சகல சத்தியத்துக்குள்ளும் අපව මඟ පෙන්වු මැනව. எங்களை வழி நடத்துவீராக. ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ හස්තය අපි යටත් වෙනවා. உம்முடைய பரிசுத்த கரத்துக்கு எங்களை යේසුස් தாழ்த்துகிறோம். සමිදානම්ගේ இயேசு கிறிஸ்துவின் ජීවමාන නාමයෙන් ஜீவனுள்ள நாமத்தில் යාඥා කරමු පියාණනි. ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. ஆமென். ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවනි, பிரியமான தோண்டே අද பிள்ளைகளே, දින දේව වචනේ මාතෘකාව වන්නේ, இன்றைய நாளிலே தோண்டே வார்த்தையின் தலையங்கம், what would you ask God when you are in a difficult situation? உங்களுடைய கடினமான சூழ்நிலையிலே நீங்கள் செய்கிற தேவனிடத்தில் கேட்கிற ஜெபம் எப்பேற்பட்டதாய் இருக்கிறது? ඔබගේ ජීවිතයේ අමාරුම මොහොතක ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්නේ මොනවද? உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கடினமான நேரத்திலே நீங்கள் தேவனிடத்திலே எதை கேட்கிறீர்கள்? ඔබගේ ජීවිතයේ අමාරුම මොහොතේදී உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கடினமான நேரத்திலே ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් අයද සිටින්නේ මොනවද? நீங்கள் தேவனிடத்திலே வேண்டிக் கொள்வது எதுவாய் இருக்கிறது? අපි සුද්ධ වූ මතේයු ලියවා පොතේ நாங்கள் மத்தேயு சுவிசேஷ 26 වෙනි පදයේ 26ஆம் அதிகாரத்திலே 39 වෙනි පදය කියවද්දී 39ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது යේසුස් වහන්සේ இயேசு சுவாமி ගෙත්සමනේ උයනේදී கெத்செமனே தோட்டத்திலே කළා වූ அவர் செய்த යාඥාවේ කොටසක් ඒ ස්ථානයේ සඳහන් වෙනවා. ஜெபத்தின் ஒரு பகுதி அங்கே இருக்கிறது. මම උදෙසා කියවන්නම්. நான் உங்களுக்காய் வாசிக்கிறேன். අහෝ මාගේ පියාණනි, මේ කුසලාන මා කෙරෙන් පහ වෙන්න පුළුවන් නම් එසේ වේවා. එසේ වින්නුමොත් මා කැමති ලෙස නොව ඔබ කැමති ලෙස වේවායි කියා යාඥා කළසේක. என் பிதாவே, இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கூடுமானால் நீங்கும்படி செய்யும். ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படி அல்ல, உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆகக் கடவது என்று ஜெபம் பண்ணினார். ප්‍රේමණීය දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙනි, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, යේසුස් වහන්සේ මාංශවත් වීම තුල இயேசு சுவாமி மாம்சீகமான நாட்களிலே උන්වහන්සේ යාඥා කළ බව සුදු බයිබලයේ බොහෝ ස්ථානවල සඳහන් වෙනවා. அவர் ஜெபம் பண்ணினார் என்று வேதத்திலே பல இடங்களிலே கூறுகிறது. උන්වහන්සේගේ ඒ මාංශත්වය තුල அவர் மாம்சமா இருந்த நாட்களிலே උන්වහන්සේට සිදු වුණා அவருக்கு ஏற்பட்டது යාඥා කරන්න ஜெபம் பண்ண දෙවියන් වහන්සේ මත தேவனுக்குள் යාඥාව තුලින් ஜெபத்தின் மூலமாய் යැපෙන්න. நிலைத்திருக்க. හalleluya. Hallelujah. මාංශවත් වූ ඔබටත් මටත් மாம்சீகமான உங்களுக்கும் எனக்கும் යාඥාව ඉතා අවශ්‍ය වන්නේ මන්දනම් ஜெபம் மிகவும் முக்கியமாய் இருக்கிறது. ஏனென்றால் අපේ යැපීම, எங்களுடைய நிலைத்திருப்பது, රඳා පැවතීම நாங்கள் சார்ந்து கொள்ள வேண்டிய இடம், පවතින්නේ அங்கே நிலைத்திருப்பது උන්වහන්සේ තුල පමණයි. தேவனுக்குள்ளே மாத்திரமே. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. ඒ නිසා ஆகவே උන්වහන්සේ යාඥා කළා. அவர் ஜெபம் பண்ணினார். උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ ඉතා කටුක වේදනාකාරී මොහොතක அவருடைய வாழ்க்கையிலே மிகவும் வேதனையான கொடூரமான
ඒ දහඩිය ලේමෙන් පොළොවට වැටෙද්දී அவருடைய வேர்வை ரத்தமாய் பூமிக்கு விழும் பொழுது විද්‍යාඥයා කියන ප්‍රකාරයට මිනිස්සුගේ මරණීය වේදනාව අත්දකින මොහොතක් බවට ඔවුන් සඳහන් කරන පරිදි விஞ்ஞானிகள் சொல்லுகிறது போல அந்த சந்தர்ப்பம் அந்த சூழ்நிலை ஒரு மனிதனுடைய மரண வேதனை என்று එවන් මොහොතක அப்பேற்பட்ட ஒரு நிலைமையில் අපගේ ස්වාමීන් වහන්සේ எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் ගේ යාඥාව அவருடைய ஜெபம் මෙලෙසයි තිබුණේ இப்படியாய் இருந்தது මාගේ කැමැත්ත නොව என் சித்தம் அல்ல ඔබගේ කැමැත්ත වේවා உம்முடைய சித்தம் ஆக கடவுள் හලෙලූයා Hallelujah. ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි பிரியமான தேவனுடைய අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ எங்களுடைய கர்த்தர் අපට පෙන්වා දී තිබෙනවා எங்களுக்கு காண்பித்து අපිට கொடுத்திருக்கிறார் ගන්වල තිබෙනවා எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் උන්වහන්සේ යම්කිසි මාර්ගයක් තුල ගමන් කරන අතරම அவர் ஒரு வழியிலே நடக்கிற நேரத்தில் උන්වහන්සේ ඔබටත් මට තමන්ගේ ගෝලයන්ටත් උගන්වලා තිබෙනවා அவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் தம் சிஷ்யர்களுக்கும் கற்றுக் පීඩාකාරී கொடுத்திருக்கிறார். වේදනාකාරී මොහොතක உபத்திரவமான வேதனையான சூழ்நிலையிலே අපේ කැමැත්ත නෙවෙයි எங்கள் சித்தம் அல்ல දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට වන පිණිස தேவனுடைய சித்தம் நிறைவேறும்படிக்கு යාඥා කරන පිණිස ஜெபம் பண்ணும்படியாக Hallelujah. Hallelujah. උන්වහන්සේ එක වතාවක් නොවේ அவர் ஒரு முறை மாத்திரம் அல்ல තුන් වතාවක් 3 முறை උන්වහන්සේ මෙලෙසම කියලා යාඥා කරනවා அவர் இப்படியே சொல்லி ஜெபிக்கிறார். ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි பிரியமானதோண்டே பிள்ளைகளே මනුෂ්‍යයන් වන ඔබටත් මටත් மனிதர்களாகிய உங்களுக்கும் අපිට எனக்கும் දරා ගන්න බැරි පීඩනයක් ඉදිරියේ අපි සිටින විට எங்களுக்கு தாங்கிக் கொள்ள முடியாத உபத்திரவத்துக்கு முன்பாக நாங்கள் நிற்கும் பொழுது මනුෂ්‍යෙක් වශයෙන් மனிதர்களாக අපි හැමෝටම ඕනේ எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வேண்டும் ප්‍රශ්නෙන් ගැලවෙන්න. பிரச்சனையிலிருந்து மீட்கப்பட. මේක සාමාන්‍ය දෙයක්. இது சாதாரணமான காரியம். හලෙලූයා. Hallelujah. මේ සාමාන්‍ය දෙයක්. இது ஒரு சாதாரணமான අපිට காரியம். ඕනේ తాවකාලික නිදහසක්. எங்களுக்கு எப்படியாவது இதிலிருந்து விடுதலை ஆக අපිට ඕනේ வேண்டும். ඉක්මන් නිදහසක්. எங்களுக்கு சீக்கிரமாய் விடுதலை අපිට ஆக ඕනේ வேண்டும். ඉක්මන් ගැලවීමක්. எங்களுக்கு சீக்கிரமாய் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். නමුත් ஆனாலும் යේසුස් වහන්සේගේ ආඥාව දිහා බලන්න இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபத்தை நோக்கி பாருங்கள். මාගේ කැමැත්ත නෙමෙයි. என் சித்தம் அல்ல. හලෙලූයා. Hallelujah. මේ කුසලානේ පහවීම නෙමෙයි. இந்த பாத்திரம் நீங்குவது அல்ல. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට වේවා. உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறட்டும். හලෙලූයා. Hallelujah. ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි பிரியமானதோண்டே ඔබ பிள்ளைகளே යේසුස් වහන්සේව நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை විශ්වාස කරන කෙනෙක් නම් விசுவாசிக்கிறவர்களானால் ඔබ එක දෙයක් මතක තබා ගන්න. நீங்கள் ஒரு காரியத்தை ஞாபகத்திலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். දැනෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. உங்களுக்கு உணரக்கூடாமல் ඔබට இருக்கலாம். දැනෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. உங்களுக்கு அதை புரிந்து கொள்ள ඔබට முடியாமல் පේන්නේ නැති இருக்கலாம். වෙන්න පුළුවන්. உங்களால பார்க்க ඔබට முடியாமல் இருக்கலாம். තේරුම් යන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. அதை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கலாம். ඔබ ඉන්නේ நீங்கள் இருப்பது දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම තුල. தேவனுடைய திட்டத்துக்குள். හලෙලූයා. Hallelujah. ඔබ ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම තුල. நீங்கள் நிற்பது தேவனுடைய திட்டத்துக்குள். මන්දනම් ඔබව කැඳවගෙන ආවේ ஏனென்றால் உங்களை அழைத்துக் கொண்டு வந்தது ස්වාමීන් වහන්සේ. கர்த்தர். හලෙලූයා. Hallelujah. හලෙලූයා. Hallelujah. ඊශ්‍රායල් සෙනගව இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ඒ මිසරේ වහල්කමෙන් எகிப்தின் උන්වහන්සේ அடிமைத்தனத்திலிருந்து නිදහස් කරගෙන ආවේ. அவர் விடுவித்துக் கொண்டு வந்தது. ඔවුන් රතු මුද දැකලා அவர்கள் சிவந்த சமுத்திரத்தை ආපස්සට பார்த்து යන්නට නෙවෙයි. பின் திரும்பி போவதற்கு அல்ல, ඒ තුලින් ගමන් කොට அதற்குள்ளாய் நடந்து ජයග්‍රහණය කරා යන්නටයි. வெற்றியை நோக்கி ආමෙන් කියමුද? ஆமென். හලෙලූයා. Hallelujah. හලෙලූයා. Hallelujah. ඒ නිසා ஆகவே ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි பிரியமானது உண்டே ඔබත් මමත් நீங்களும் நானும் දෙවියන් වහන්සේගෙන් தேவனிடத்திலே අපේ පීඩාකාරී මොහොතේ எங்களுடைய உபத்திரவமான අපි நேரத்தில் ඉල්ලන්නේ මොනවද? நாங்கள் என்னத்தை கேட்கிறோம்? හලෙලූයා. Hallelujah. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ எங்கள் கர்த்தர் අපිට උගන්වා දුන්නා. எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். ස්වාමීනි ஆண்டவரே, අහෝ මාගේ පියාණනි என் பிதாவே, මේ කුසලාණයේ තියෙන ඒ බැරෑරුම්කම ඒ ආඥාව අපි දකිනවා. இந்த பாத்திரத்திலே இருக்கிறதான பயங்கரம் இந்த ஜெபத்திலே எங்களுக்கு தெரிகிறது. ඒව තිබුණත් அப்படி இருந்தாலும் ඔබ වහන්සේ කැමැත්ත වේවා. உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறும். ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි பிரியமானது உண்டே දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත තුල தேவனுடைய சித்தத்துக்குள்ளே ඔබට දේව කරුණාව තිබෙනවා. உங்களுக்கு தேவனுடைய கிருபை இருக்கிறது. රැකවරණය තිබෙනවා. பாதுகாப்பு இருக்கிறது. මඟ පෙන්වීම තිබෙනවා. வழிநடத்தல் இருக்கிறது. වර්ධනය තිබෙනවා. வளர்ச்சி இருக்கிறது. ජයග්‍රහණය තිබෙනවා. வெற்றி இருக்கிறது. හලෙලූයා. Hallelujah. හලෙලූයා. Hallelujah. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නැමැති පැකේජය තුල இந்த தேவனுடைய சித்தம் என்ற பேக்கேஜுக்குள்ளே මේ හැම දෙයක්ම අඩංගුයි. இது எல்லாமே இருக்கிறது. හලෙලූයා. Hallelujah. හලෙලූයා. Hallelujah. ආමේන්. Amen. ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි பிரியமானது உண்டே ඒ பிள்ளைகளே, නිසා ஆகவே ඔබත් මමත් நீங்களும் நானும் අද පීඩාව දැකලා අපි අධෛර්යපත් වෙන්නට යනවද? இன்றைக்கு உபத்திரவத்தை பார்த்து நாங்கள் அதைரியப்பட එසේ போகிறோம். නැතිනම් அப்படி අපි இல்லாவிட்டால் යේසුස් වහන්සේ ආඥා කළා වගේ நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்து
கிறிஸ்து ஜெபம் பண்ணினது යානනි පිතාවේ වහන්සේ කැමැත්ත වේවා. உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறும். ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි. பிரியமான தோண்டே පීඩාවකදී உபத்திரவத்திலே දෙවියන් වහන්සේ කාරණා දෙකක් කරනවා. தேவன் இரண்டு காரியங்களை செய்கிறார். ஒன்று ඔබවත් මාවත් නිර්මාණය කරනවා. உங்களையும் என்னையும் உருவாக்குகிறார். අනිත් පැත්තකින් இன்னொரு ඔබගේ பக்கத்திலே හාස්කම නිර්මාණය කරනවා. உங்களுடைய அற்புதத்தை උන්වහන්සේ உருவாக்குகிறார். නිර්මාණය කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. அவர் உருவாக்குகின்ற අපි தேவனாய் හalleluya කියමුද? நாங்கள் ஹalleluya හalleluya කියමුද? ஹalleluya சொல்லுவோம். හalleluya. ஹalleluya. නිසා ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෝ. ஆகவே பிரியமான தோண்டே பிள்ளைகள் යේසුස් වහන්සේ යාඥා කළා. இயேசு கிறிஸ்து ஜெபம் යේසුස් பண்ணினார். වහන්සේගේ යාඥාව දැකලා இயேசுவின் ஜெபத்தை பார்த்து ලූක පොතේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ லூக்கா 11ஆம் அதிகாரத்திலே යේසුස් වහන්සේ පළවෙනි පදයේ முதலாம் வசனத்திலே යාඥා කරලා අවසන් වුණ පසු இயேசு கிறிஸ்து ஜெபம் பண்ணி முடித்த பின்பு ගෝලයන් කියනවා சீஷர்கள் சொல்லுகிறார்கள், ස්වාමීනි ஆண்டவரே යෝහන් තමාගේ ගෝලයන්ට ඉගැන්වුවක් මෙන් අපට යාඥා කරන්නට ඉගැන්වුව මැනව. அதற்கு அவர்கள் சீஷர்கள், ஆண்டவரே யோவான் தம் சீஷர்களுக்கு ஜெபம் பண்ண போதித்தது போல நீரும் எங்களுக்கு போதிக்க வேண்டும் என்றார்கள். හලෙලුයා. හලෙලුයා. උන්වහන්සේගේ යාඥා ජීවිතය දැකලා அவருடைய ஜெப வாழ்க்கையை பார்த்து ගෝලයන් කිව්වා சீஷர்கள் சொன்னார்கள், ස්වාමීනි ஆண்டவரே අපට උගන්වන්න எங்களுக்கு போதித்தார் යාඥා කරන්න. ஜெபம் பண்ணுவது. උන්වහන්සේ යාඥා කරන උගන්වද්දී அவர் ஜெபம் பண்ண கற்றுக் கொடுக்கும் போது උන්වහන්සේ කියලා දුන්නා அவர் சொல்லிக் கொடுத்தார், ඔබගේ කැමැත්ත உம்முடைய சித்தம் ස්වර්ගයේමෙන් பரலோகத்திலே පොළවේද நிறைவேறும் பூமியிலும் කරනු ලැබේවා. செய்யப்படுவதாக. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. උන්වහන්සේ ඉගෙනුවා அவர் கற்றுக் கொடுத்தார் ඒ ස්වර්ගීය කැමැත්ත பரலோக சித்தம் ගෝලයන්ගේ ජීවිතයේ ඉෂ්ට වන පිණිස යාඥා කරනවා. சீஷருடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேறும்படி ஜெபம் பண்ண. හalleluya. ஹalleluya. ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි. பிரியமான தோண்டே ඒ பிள்ளைகளே, නිසා ඔබත් මමත් ஆகவே நீங்களும் අද நானும் සූදානම්ද? இன்றைக்கு ஆயத்தமாய் හalleluya. இருக்கிறோம். ஹalleluya. පීඩාකාරී වේදනාකාරී මොහොතේදී உபத்திரவமான வேதனையான ස්වාමීනි நேரத்திலே, తాවකාලික මිදීමක් වෙනුවෙන් මම යාඥා කරන්න යන්නේ නැහැ. ஆண்டவரே தற்காலிகமான மீட்புக்காக நான் ஜெபம் பண்ண නැත්නම් මට போவதில்லை. දැනෙන දේ මත මම යාඥා කරන්න යන්නේ නැහැ. இல்லாவிட்டால் எனக்கு உணர்கின்ற காரியத்தை நிமித்தம் நான் ஜெபிப்பதில்லை. නමුත් මම ඇදහිල්ලෙන් ஆனாலும் நான் ඔබ விசுவாசிக்கிறேன். වහන්සේගේ කැමැත්තට உம்முடைய சித்தத்துக்கு මම යටත් වෙලා යාඥා කරනවා. என்னை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணுகிறேன். හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි. பிரியமானதோண்டே பிள்ளைகளே, සුදු බයිබලයේ பரிசுத்த පය வேதம் 7 සිට පහළට කියවමු. උන්වහන්සේ මාංශවත්ව සිටි දවස්වලදී තමන් වහන්සේ මරණයෙන් ගලවන්න පුළුවන් වූ තැනැත්තන් වහන්සේට බලවත් හැඬීමෙන් හා කඳුලින් යුක්තව යාඥා සහ කණ්ඩල ඔප්පු කර තමන්ගේ දේව බය නිසා උත්තර ලැබ උන්වහන්සේ පුත්‍රයෙක්ව සිටිනමුත් තමන් බින්ද දේවලින් කීකරුකම ඉගෙනගත්සේක. මෙසේ උන්වහන්සේ සම්පූර්ණ කරනු ලැබ මෙල්කිසෙදේගේ පිළිවෙලේ හැටියට උත්තම පූජකයෙක් යන නම දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබ තමන් වහන්සේ කීකරුවන්නා වූ සියල්ලන්ටම සදාකාල ගැලවීමේ කතුරුසේක. எபிரேயர் 5ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் துவங்கி, அவர் மாம்சத்திலிருந்த நாட்களில் தம்மை மரணத்தின் நின்று ரட்சிக்க வல்லமையுள்ளவரை நோக்கி பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் விண்ணப்பம் பண்ணி வேண்டுதல் செய்து தமக்கு உண்டான பயபக்தி நிமித்தம் கேட்கப்பட்டு அவர் குமாரனாய் இருந்தும் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படுதலை கற்றுக்கொண்டு தாம் பூரணரான பின்பு தமக்கு கீழ்ப்படுகிற யாவரும் நித்திய ரட்சிப்பை அடைவதற்கு காரணராகி மெல்கிசதேக்கின் முறைமையின்படியான பிரதான ஆசாரியர் என்று தேவனால் நாமம் தரிக்கப்பட்டார். හalleluya කියමුද? ஹalleluya. ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි. பிரியமானதோண்டே பிள்ளைகளே, උන්වහන්සේ පුත්‍රයෙක්ව සිටියා. அவர் குமாரனாய் இருந்தும் උන්වහන්සේ ඒ මාංශාකාරයට පැමුණු නිසා அவர் மாம்சீகமாய் இருந்தபடி මාංශාකාරයේ ඒ සියලු අත්දැකීම් மாம்சீகமான எல்லா அனுபவங்களும் උන්වහන්සේ ලබලා அவர் பெற்றுக்கொண்டு උන්වහන්සේ කීකරු වුණා. அவர் ඒ கீழ்ப்படிந்தார். කීකරුකම ඉගෙන ගත්ත උන්වහන්සේ අත්දැකීම ලබලා அந்த கீழ்ப்படிதலை அவர் கற்றுக்கொண்டார் ඒ அனுபவத்தில். මාංශාකාර අත්දැකීම තුල அந்த மாம்சீகமான මාංශවත් වීම තුල மாம்சீகமான நாட்களில் උන්වහන්සේ තමන් වාසික දෙමව්පියන්ට කීකරු වුණා. அவர் தம்முடைய பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிந்தார். විවස්සාවට කීකරු වුණා. நியாய பிரமாணத்துக்கு ඒ
கீழ்ப்படிந்தார் සියලු ධර්මිෂ්ඨකම් ඉෂ්ට කරන පිණිස බෞතිස්මයට කීකරු වුණා. சகல நீதியும் நிறைவேற ஞானஸ்நானத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தார் පියාණන් වහන්සේට කීකරු වුණා. பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்தார் මානසත්වය තුල மாம்சீகத்துக்குள்ளே උන්වහන්සේ அவர் ඉගෙන ගත්තා. கற்றுக்கொண்டார் ඒ පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්තට යටත් වන පිණිස. பிதாவின் சித்தத்துக்கு கீழ்ப்படிய හලෙලුයා කියමු. හලෙලුයා சொல்லுவோம். හලෙලුයා. හලෙලුයා. ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි. பிரியமானதோண்டே பிள்ளை එසේනම් அப்படியா? අපි යසායා පොතේ කියවනවා. நாங்க ஏசாயா புத்தகத்திலே යසායා வாசிக்கிறோம் 50 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ஏசாயா 50ஆம் 5 அதிகாரம் වෙනි පදයේ කියනවා. 5ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது ස්වාමියෝ දෙවියන් වහන්සේ මාගේ කන පෑදුසේක මා කැරලිකාර උනේවත් පස්සට හැරුණේවත් නැත කියලා. මේ කතා කරන යේසුස් වහන්සේ ගැනයි. கர்த்தராகிய ஆண்டவர் என் செவியை திறந்தார் நான் எதிர்க்கவும் இல்லை நான் பின்வாங்கவும் இல்லை இதை இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லப்படுகிறது යේසුස් වහන්සේට මාංශාකාරයේ පැමිණීම තුල උන්වහන්සේට පැමිණා වූ හැම පීඩනයක් තුලම இயேசு கிறிஸ்து மாம்சீகமாய் இருக்கும் பொழுது அவருக்கு வந்த சகல உபத்திரவத்துக்கு ඒ අත්දැකීම උන්වහන්සේ ලබලා எல்லா அனுபவங்களையும் அவர் උන්වහන්සේ பெற்றுக்கொண்டு කීකරු භාවයට පැමිණුණා. அவர் கீழ்ப்படிதலுக்குள்ளே දෙවියන් வந்தார். වහන්සේගේ කැමැත්තට. தேவனுடைய சித்தத்தை හලෙලුයා. Hallelujah. හලෙ උන්වහන්සේ කිසි විටක அவர் ஒருபோதும் ඒ කැමැත්තෙන් அந்த சித்தத்திலே இருந்து පිටතට ගියේ නෑ. பின்வாங்கவில்லை හලෙලුයා. Hallelujah. මාංශාකාරය තුල மாம்சீகத்துக்குள்ளே වේදනාව තියෙනකොට வேதனை இருக்கும் වේදනාව பொழுது, දැනෙනකොට வேதனை அறிய புரியும் පීඩනය பொழுது, හොඳට හැඟෙනකොට உபத்திரம் நன்றாய் புரியும் උන්වහන්සේ பொழுது, ඉගෙන ගත්තා. அவர் கற்றுக்கொண்டார் හලෙලුයා. Hallelujah. ඒ දේව සලස්මට அந்த தேவ திட்டத்துக்கு යටත් වන පිණිස. கீழ்ப்படியும்படிக்கு ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි. பிரியமானதோண்டே பிள்ளைகளே අද இன்றைக்கு ඔබත් මමත් நீங்களும் நான் යාඥා කරන්න යන්නේ කුමක්ද? ஜெபம் பண்ண போகிறது எது හලෙලුයා. Hallelujah. හලෙලුයා. Hallelujah. හලෙලුයා. Hallelujah. ස්වාමීනි ஆண்டவரே මම අදහස් කරන දේ සිදු වෙන්න ඕනේ කියලා ඔබත් මමත් යාඥා කරන්න යනවද? நான் நினைக்கிறது நிறைவேற வேண்டும் என்று நாங்கள் එසේ ஜெபம் பண்ண නැතිනම් போகிறோம். ස්වාමීනි அல்லாட்ட මම විශ්වාස ஆண்டவரே, කරනවා நான் ඔබ වහන්සේ මාව விசுவாசிக்கிறேன் කැඳවලා තිබෙනවා. நீர் என்னை මාව அழைத்திருக்கிறீர் තෝරගෙන තිබෙනවා. என்னை தெரிந்து ඔබ වහන්සේ கொண்டிருக்கிறீர் මාව මඟ පෙන්වනවා. நீர் என்னை මම வழிநடத்துகிறீர் සිටිනේ ඔබ වහන්සේගේ සැලැස්ම තුලයි. நான் நிற்பது உம்முடைய ඒ திட்டத்துக்குள்ளே නිසා ஆகவே ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත உம்முடைய சித்தம் ඉෂ්ට වේවායි කියලා. நிறைவேறுவதாக ඔබත් இருக்கிறது. මමත් යාඥා කරනවා. நீங்களும் நானும் ஜெபம் செய்கிறோம் හලෙලුයා. Hallelujah. හලෙලුයා. Hallelujah. ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි. பிரியமானது உண்டே பிள்ளைகளே සුද්ධ බයිබලයේ සඳහන් කරනවා. பரிசுத்த வேதாகமம் අපි சொல்லுது දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත පරිදි நாங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி එක යෝහන් 5:14 කියනවා අපි දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත පරිදි 1 யோவான் 5:14 சொல்லுகிறது நாங்கள் தேவ අපි சித்தத்தின்படி ඉල්ලුවොත් நாங்கள் வேண்டிக் கொண்டால் ආමෙන් දෙවියන් වහන්සේ අපේ යාඥාව අසනවා. தேவன் எங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்பார் ආමෙන් කියමුද? ஆமென் சொல்லுங்க හලෙලුයා. Hallelujah. උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත පරිදි அவருடைய අපි சித்தத்தின்படி යාඥා කළොත් நாங்கள் ஜெபம் பண்ணினால் උන්වහන්සේ අසනවා. அவர் கேட்கிறார் හලෙලුයා. Hallelujah. හලෙලුයා. Hallelujah. නිසා ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෝ ஆகவே பிரியமானது உண்டே பிள்ளைகளே මෙම යාඥාව ඔබත් මමත් කරන්නද සූදානම්. இந்த ஜெபத்தை நீங்களும் நானும் செய்ய இன்றைக்கு ஆயத்தமாய் தேவ இருக்கிறோமா? සැලැස්ම තුල தேவ திட்டத்துக்குள் දේව කැමැත්ත තුල தேவனுடைய சித்தத்துக்குள் ඔබේ සියලු ආශිර්වාද உங்களுடைய சகல ஆசீர்வாதம் ආමෙන් ஆமென் රඳා පවතින්නේ. நிலைத்திருக்கிறது හලෙලූයා. Hallelujah. ආමෙන්. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවත්. தேவன் உண்மையுள்ளவராய் කිසි இருக்கிறார் විටක ஒருபோதும் උන්වහන්සේ அவர் ඔබ අත්නාරිනසේ. உங்களை கைவிடுவதில்லை උන්වහන්සේ යහපත්ය. அவர் நல்லவராய் උන්වහන්සේගේ இருக்கிறார் ක්‍රියා පුදුමය. அவருடைய கிரியைகள் ஆச்சரியமானவைகள் මේ පීඩාකාරී මොහොතේදී இந்த உபத்திரவமான நேரத்திலே උන්වහන්සේ அவர் ඔබගේ ජීවිතේ உங்களுடைய வாழ்க்கை පුදුම දේවල් ஆச்சரியமான காரியங்களை කරන්න යනසේ. செய்ய போகிறார் දෙවියන් වහන්සේට ආශිර්වාද. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக අපි යාඥා. நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம் දාගර පියාණනි அன்பின் பிதாவே දාසන කාලේ අපි වාස්තු ස්තුතිවන්ත இந்த වෙනවා. காலைவேளை நாங்கள் உமக்கு நன்றி අපි சொல்லுவோம் යාඥා කරනවා ස්වාමී. நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ස්වාමීනි මොන පීඩාකාරී මොහොතක අප සිටියා. ஆண்டவரே என்ன உபத்திரவமான நிலைமையிலே நாங்கள் இருந்தால் ස්වාමීනි తాවකාලික නිදහසක් වෙනුවෙන් නොව ஆண்டவரே தற்காலிகமான එසේ விடுதலைக்காக නැතිනම් அல்ல. අපට හැඟෙන දැනෙන ස්වාමීනි කාරණයක් නොව அவ்வளாவிட்டால் எங்களுக்கு உணர்கிற புரிகிற காரியத்துக்காய் அல்ல ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ කැමැති ඉෂ්ට වන පිණිස ஆண்டவரே உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறும் ඔබ වහන්සේගේ ස්වර්ගීය කැමැත්ත உம்முடைய பரலோக சித்தம் අපගේ ජීවිතේ ඉෂ්ට වන පිණිස எங்களுடைய வாழ்க்கையில අපි நிறைவேறும் යාඥා කරන්නෙමු. நாங்கள் ஜெபம் වහන්සේගේ සියලු දරුවන්ට ආශිර්වාද உம்முடைய කළම சகல பிள்ளைகளை ඔබ වහන්සේගේ ஆசீர்வதிக்கிறோம் රැකවරණයත්
உம்முடைய பாதுகாப்பு, වාසගේ ආශිර්වාදය, උம்முடைய ஆசீர்வாதம், වාසගේ මඟ உம்முடைய පෙන්වීමත්, வழிநடத்தல், වාසගේ ස්වාමිනී සියලු ஆண்டவரே உம்முடைய சகல අනුග්‍රහය கிருபைகள் වාසගේ කැමැත්ත තුල உம்முடைய சித்தத்துக்குள் තිබෙන නිසා இருக்கிறபடியால் අපි වහන්සේට ප්‍රශංසා. நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். හලෙලූයා. Hallelujah. සියලු මහිමයද, சகல සියලු மகிமையும், ගෞරවයද, சகல கனத்தையும், හැසිසුමද சகல වහන්සේට புகழையும் පමණක් உமக்கு மாத்திரம் පුද කරන්නෙමු. தருகிறோம். යේසුස් ස්වාමිනානන්ගේ இயேசு கிறிஸ்துவின் ජීවමාන නාමයෙන් ஜீவனுள்ள යාඥා நாமத்தில் කරනමු පියාණනි. ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ආමේන්. ஆமென். ආමේන්. ஆமென். ආමේன். ஆமென். ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණාවද, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் දෙව් கிருபை, දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයද, பிதாவாகிய தேவனுடைய සුදන් அன்பு, වහන්සේගේ පමුකාරත්වය හා සහභාගීත්වයද பரிசுத்த ஆவியானவரின் அந்யோன்ய අද ஐக்கியம் තෙරත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කීම දක්වා இன்றும் என்றும் கிறிஸ்துவின் ඔබ வருகை සියලු දෙනා வரை සමග වේවා. உங்கள் அனைவரோடு கூட අපි இருப்பதாக. සියලු දෙනා එක්සත් වෙලා කියමු. நாங்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு මාගේ சொல்வோம். ආත්මය ස්වාමීන් ප්‍රශංසා කරව. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை මා ஸ்தோத்திரி. මුල ඇති සියලු වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයෙන් ප්‍රශංසා කරව. என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை මාගේ ஸ்தோத்திரி. ආත්මය ස්වාමීන් ප්‍රශංසා කරව. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. උන්වහන්සේ කළ සියලු යහපත அவர் செய்த சகல සිහි உபகாரங்களை නැති නොකරව. ஒரு நாளும் மறவாதே. එවිට සභාව ශබ්ද නගා පැවසුවේ. அப்பொழுது சபை உரத்த குரலில் ආමේන්. 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 යේසු පීඨයි. කර්තෘ දිව්‍යන් වහන්සේ ආශිර්වාද. ආශිර්වාද කරන සේක්වා. ආමේන්.